ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ ਕਥਾ ਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सहिए, सोग दुख ना व्यापे। गुर चरण लागे दिन सुभागे, अपना पिर जापे। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कहे नानक प्रभ आप मिलया, करन कारण जोगो। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले। सुगहो टल गुर सेविया, एनस सहज सुभाए। दर्शन परसे आए गुरु के, जन्म मरण दुख होवे सुरत खसमदी। नूर अरसों कुरसों चट्टी, तुद डिठे सचे पातशाह। मल जन्म जन्म दी, सज्जन सच्चा पातशाह। सिर शाहां दे जिस पास बैठिया सोही है, सबना दावे। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दावे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे। निमक निमक तुम ही प्रतिपाल हो, हम बारक तुमरे तारे। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे। निमक निमक तुम ही प्रतिपाल हो, हम बारक तुमरे तारे। जिहवा एक कवन गुण कहिया, बेसुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत ना इनही लहिया। रहाओ कोट पराध हमारे खंड, अनक विधि समझाव। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम्हें आपन बिरद रखाव। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा,
तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखण हार दयाला, नानक घर के गोले, तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखण हार दयाला, नानक घर के गोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगत वत्सल करुणा निधान, दीना बंधु पतत पावन, जगत गुरु निरंजनी जोत, धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की महान बख्शिश किरपालता का सदका श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सिख पंथ दीआं सारियां जथेबंदियां, नगर निवासी, देश प्रदेश दीआं समूह संगतां सच्चे पातशाह जी की बख्शिश छोट लैके जो 3 रोज़ तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे महाराज दे अपने ही ताकत ते अखंड जाप आरंभ किए गए सन। पाठी सिंघां ने 3 दिन बड़े बड़े लंबे चौंकड़े ला के पाठ दियां रौलां लाइयां हैं। सतगुरु जी की कृपा नाल संपूर्ण भोग पाए हैं। पाठी सिंघां ने भाई अवतार सिंह जी इन्हां दे साथी बड़े ही प्यार दे नाल सुर ताल दे विच पाठ दे भोग पाए हैं। सतगुरु जी ने बड़ी अपार कृपा की है। इत्थों दे प्रबंधक सेवादार बड़े छोटे सारियां ही सेवा करन वालियां संस्थावां अज समुचे रूप विच गुरु महाराज के चरनां च आपां दास बन के बैठे हाँ, क्योंकि दासां दा पंथ है। ये कितनी शांति वरती हुई है। जे इस तरह का माहौल असीं हमेशा बना लीए, ये सारा संसार ही सतयुग बन जाएगा। क्योंकि महाराज ने कलयुग दे विच आके सतयुग वरताया सी। हुणे भाई गुरदास साहिब की 12 दे विचों पौड़ी पढ़ी है। आरती आरते का कीर्तन होया है, फुल्लां दी वर्खा हुई है। किन्ना संगतां विच प्यार उत्साह, बाहर भी संगत बहुत बैठी है। ये नहीं भी ठंडा फर्श है। जदों शरधा होवे देश काल भुल जाता है। तो गुरु महाराज ने किन्नी अपरअपार खालसे पंथ के उपर बख्शिश की है। नगरां विच भी बड़ी शांति रही, समागमां विच भी, ते हुण भोग दे समय भी। आम कई बारी नगरां विच देखीदा घर दे प्राहुणियां दी सेवा च लग जाते हैं। इत्थे सारी गुरु की संगत है। कितना प्यार अथाह है। मन चाओ भया परब आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बने। आम सधारण कोई बालक जन बच्चा जन्म लैंदा है, कितनियां खुशियां हुंदियां हैं। सतगुर सच्चे पातशाह ते आप संसार दे भले लई वो जमदे नहीं। जिहड़ा जन्म चाहुंदा है वो मरदा भी है।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆ ਉਹ ਖੱਟ ਬਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਮਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੌਢੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਕੋਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼? ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਬਿਨ ਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤਿਹ ਮੰਦਰ, ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੜਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਖ, 9 ਖੰਡ ਪਿਰਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ 9 ਖੰਡ ਤੇ 7 ਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ, ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਨਿਤਸਾਰ ਸੰਭਾਲੇ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਜਾਤਾ ਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪਰਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ, ਭੁਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 551ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਦਰ ਭਾਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਨਮਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੰਮਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਮਿਟ ਗਈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜਦਾ ਜਦਾ ਹੀ ਧਰਮਸਿਆ ਗਲਾਨੀ ਭਵਤੀ ਭਾਰਤ, ਅਭੁੱਥਾਨ ਧਰਮਸਿਆ ਤਦਾਤਮਾਨੰ ਸਿਰਜਾਮਿ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰਿਤਰਾਇ ਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਇ ਚਾਤਰ, ਧਰਮ ਸੰਸਥਾਪਨ ਅਰਥ ਆਏ ਸੰਭਵਾਮੀ ਜੁਗ ਜੁਗ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੈਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਮੇ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਹ ਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ। ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਥਾਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਕੋ ਪਕੜ ਪਛਾਰੋ। ਜਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮ। ਜਬ ਜਬ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਜਬ ਜਬ ਹੋਤ ਅਰਿਸ਼ਟ ਅਪਾਰਾ, ਤਬ ਤਬ ਦੇਹ ਧਰਤੇ ਅਵਤਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਰਿਸ਼ਟ ਪੁਣਾ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਨਿਯਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ 1469 ਈਸਵੀ 1526 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ
ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਹੋਇਆ, ਭੱਟੀ ਗੋਤ ਦਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਸਤਕ ਦੀਆਂ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ, ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਖਾ ਬਾਚੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪੱਤਰਾ, ਕੁੰਡਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਲੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾਨਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮਲਗੋਬਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨਕ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮ ਜੋਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਨੇਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਏਕਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਨਕ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਏਕਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਕਤਾ ਹੀ ਵਰਤਾਈ। ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਾਨਕ ਆਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਬਿਮਾਰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਆ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੋ ਧਿਆਨ ਬਭੂਤ ਲਗਾਓ। 10ਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10,000 ਛੰਦ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਤਰਾਣਾਏ ਸਾਧੂ ਨ ਵਿਨਾਸ਼ਾਏ ਚ ਦੁਸ਼ਕਰਤਾਮ, ਧਰਮ ਸੰਸਥਾਪਨ ਅਰਥ ਆਏ ਸੰਭਵਾਮੀ ਜੁਗੇ ਜੁਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ 550 ਸਾਲਾ ਜਾਂ 551ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵਿਧਾਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਰਹੀ, ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਭਾਗੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਭ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਮਨੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਣਕ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 7 ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਪੂਜਾ ਯੋਗ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਭ ਸ਼ਬਦ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀਏ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨੈੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਦਾ ਕੱਜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੜਦੇ ਕੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਛੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹੇਗੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ, ਸੀਸ ਫਰਾਵੇ ਛਤਰ ਪਰ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰੇਗੀ ਮੌਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਏਗਾ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਮਕੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਾ ਦਊਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਸੀਤ, ਉਹ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚੈਪਟਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਂਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਓਟ ਧਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਦਾ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵਾ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਛਾਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ, ਦਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗੀਐ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਐ, ਹੋਛਾ ਛਾਉ ਨਾ ਕੀਚੇ, ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋ ਦਾਈਐ। ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਾਤਾ ਸਭ ਕੋ ਦੇਤ ਹੈ, ਪੋਖਤ ਹੈ ਦਿਨ ਰੈਨ, ਲੋਕ ਦਾਤਾ ਮੁਝੇ ਕਹੇ, ਇਸ ਵਿਦ ਨੀਚੇ ਨੈਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਤੋ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲਿਆਈਏ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਜੇ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਤੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਲ ਗਈ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੇਤਰ ਨੀਵੇਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਮਝ ਪਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਖੇਲ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਭੁਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਟੇਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਸਭ ਕੋ ਦੇਤ ਹੈ, ਪੋਖਤ ਹੈ ਦਿਨ ਰੈਨ, ਲੋਕ ਦਾਤਾ ਮੁਝੇ ਕਹੇ ਇਸ ਵਿਦ ਨੀਚੇ ਨੈਣ। ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਦਾਤਾ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਦਾਤਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਠਾਕਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਜਵਾੜੇ ਆ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੰਡਕਾ ਨਦੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਜਿਹੀ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠਾਕਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਠਾਕਰ ਕੌਣ ਆ? ਠਾਕਰ ਮੈਂ ਠਕਰਾਈ ਤੇਰੀ ਕੋਮਨ ਸਿਰ ਕੋਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠਾਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਬੀਰ ਜਿਹ ਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤਿਓ ਹਟ ਕੈ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੱਡੀਏ ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਏ ਜੋਤ ਖਾਰੋ ਹੋਏ, ਪੋਖਰ ਪੋਖਰ ਢੂੰਡਤੇ ਭਲੋ ਨਾ ਕਹੇ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਰਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਪੰਨੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਖਰ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਕੇ ਕੀ ਲੱਜੋਗੇ? ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਸਾਗਰ ਦੀ ਨੇ ਗੁਰਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਿਦਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਣੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਧਾਰ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਦਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਤੇ ਠਾਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋ। ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਵੇਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਰੋਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇਵਨਾਗਰੀ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਮਿਲਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਕਮਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਕੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਕ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਨਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਆ। ਖਸਮ, ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਸਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਠਾਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਲ ਹੋ। ਨਿਮਖ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੱਤੇ 'ਚ ਹੀ ਸੂਲ ਲੰਘਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾ ਨਿਮਖ ਆ।
ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਕੌਣ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣ ਦੀ? ਜਿਲੇ ਜੰਮਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਹੋ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਾਲ ਸਭ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਕ ਨੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਧਾਰੇ ਆਧਾਰ ਆਸਰੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਾਪੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਫਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਗਰਾਹੀ ਕਰਨੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਰਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਹੁ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਕ ਆਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਆਸਰੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਰਸਨਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖਿਆ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣਾ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਿਰਥੂ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਿਰਥੂ ਐਸੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਆ, ਉਹ ਪਰਿਛਿੰਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਿਆਪਕ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਆ, ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਕੈਸੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰੀਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਆਈਏ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਮੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਉਹ? ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਹੁ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਲਕ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਆਸਰੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਇੱਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਛੱਡੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਕਹੀਏ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖੇਗਾ ਵੀ ਕਿਆ? ਅਧੂਰਾ ਆਦਮੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਲਿਖੇਗਾ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਰਸਨਾ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ, ਪਰ ਕਹਿਣੇ ਕਦ ਲਈ ਆ? ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਾ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਆਪਣਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਮੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਆਮੀ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ।
ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਮ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਰੋਗ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਆਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਸੁੱਲ ਪਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਨਾੜੀ ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗਾ ਇਹ? ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਆਮੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸੁਆਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਗਰ ਬਾਂਸਰੀ ਮਗਰ ਗਾਈਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੀ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਸਟੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂ ਘੁੰਮਦੇ ਤੇ ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਗੋਰੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਂਸਰੀ ਮਰ ਗਾਈਆਂ ਚਲੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਹੋਊ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਆਮੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੁਆਮੀ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਆ? ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੁਆਮੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੂਈਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਭਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ, ਇੱਕ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੂਹ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੀਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਚਾਹੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਰਕਾਂ ਵਿਤਰਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਅਕਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਨਾ ਘਿਓ 'ਚ, ਜੇ ਤਾਂ ਘਿਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੱਤੀ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੱਤੀ ਜਗੂਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਘਿਓ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬੁੱਝੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਧ ਧਰਮ ਰਖਾਓ। ਉਹ ਹਰੀ ਲਾਲ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਦੁਆਪਰ। ਗੀਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੂਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦੋਂ ਗਏ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਛੱਜੂ ਚੀਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਟੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖਰਚਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਟੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਥਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਿੱਟੇ ਝਾੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਡੰਡਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੰਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੰਤਰ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਬਜੰਤਰ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਤੀਰ ਛੁਆ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੀਰ ਛੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕੁਤਰਕੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਟੁਕੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਸੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਜਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਐਸੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਬਣ ਗਏ ਲੋਕ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿਓ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਮ ਆਪਣ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਧਰਮ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ਿਆਂ, ਸੱਜਣ ਠਾਗਿਆਂ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰਿਆਂ, ਮਾੜਿਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵੇਖੈ ਵੇਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਸੁ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹ ਮਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ,
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਬਸ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ। ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦੇਊਗਾ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ, ਪੁੱਤ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ। ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਦੇ ਸੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤੇ ਹੀ ਢਿੱਡ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਆ ਜੂਗੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ, ਉਧਰ ਜਲਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ, ਨਾਰੀਅਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਆ ਗਈ, ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਲਾ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਮੱਤ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ 4 ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਢਾਹਤੀ, ਤੀਜੀ ਵੱਲ, ਚੌਥੀ ਵੱਲ 4 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬਲੀ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਰਕ ਭੋਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ 4 ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਢਾਤੀ, ਦੂਜੀ ਢਾਈ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਨਿਰਭੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੀ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਰ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਮਾਂ ਪੇ ਦੀ, ਉਹਨੀ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਵੇਚਤਾ, ਉਹ ਢਾਤੀ। ਦੂਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਆਪ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੋਇਆ। ਚੌਥਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈ ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਲੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਯੁਵਰਾਜ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਧਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੈ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਕਰ ਲੈ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਛੱਡਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਨ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਰਫਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਗੁਫਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਹ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਦਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾੜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਈ 5 ਹਰਫ ਕਾਫ, ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦੀ 5 ਮੁਆਫ, ਕੜਾ ਕਰ ਦੋ ਕਛ ਕੰਗੇ, ਵਿਦਾਂ ਹਸ ਕੇ ਸੇ ਜੁਮਲੇ ਨਿਸ਼ਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਪੋਹਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖੀ ਮੂਰਖ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਜਪ ਜਾਪ ਜੇਵੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਕਿਰਮ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ ਬਾਦ। ਤੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਣਾ, 40 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ 25 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ 32 ਮਾਲਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੂਠਾ ਛਾਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ 25,000 ਪਾਠ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 10 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਓ। 1 ਮਹੀਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਆ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਬਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਫੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਚ ਲੈ ਆਓ ਬਾਣੀ, ਬਾਣਾ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਨ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਠਾਲੂਗੀ ਇਹ। ਉਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸਹੇਲੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਹੇਲੇ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਆ, ਦੁਖਦਾਈ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਰੱਖੋ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਪੜਦੇ ਕੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੁਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਉਹਨ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਲਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਰਾਜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਰੋਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਭੈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਗਾ ਨਿਸ਼ੰਕ ਹੋ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦੀ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਢੱਕੂਗਾ ਹੁਣ। ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੜਦੇ ਕੱਜਦੇ ਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ 9ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੜਦੇ ਕੱਜ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਢਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਵਸਤਰ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਆ, ਗੁਲੂ ਬੰਦ ਆ, ਦਸਤਾਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਜਾਮੇ ਕਮੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਕੱਜੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਜੂਰੀਆ ਰੱਖਣਾ, ਮੂੰਹ ਮੂਹਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈਣਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੱਸਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਨਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਰਨਾ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ, ਵੀ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਹਜੂਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹਜੂਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮਰੀ ਸਾਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸਹੇਲੇ, ਰੱਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਅਦਨੇ ਦਾਸ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇਰੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੋਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਜਨਨੀ ਚੀਤਨਾ ਰਾਖਸ ਤੇਤੇ, ਰਾਮ ਮਈਆ ਹੋਂ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ, ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਅਤ ਕਰੋਪ ਕਰੇ ਕਰ ਧਾਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੀਤਨਾ ਰਾਖ ਸਮਾਇਆ, ਚਿੰਤ ਭਵਨ ਮਨ ਪਰਿਓ ਹਮਾਰਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਉਤਰ ਸਪਾਰਾ। ਸੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਬੇਰੀ, ਅਨੰਤਾਂ ਬੇਰੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਮਰਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਸਰੋਵਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਕਿੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕਰਮ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 239 ਸਾਲ ਲਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰੋਟੀ ਕਿਤੋਂ ਖਾਵਾਂ, ਖੱਤਰੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੂ, ਬੈਸ਼ ਅੰਨ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੂਦਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ 'ਚ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਪੂਰਨ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਰੇ ਜੰਮੇ ਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ। ਮਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੜਾਹ ਕਰਕੇ, ਜੀਂਦੇ ਵੀ ਕੜਾਹ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਕਸ਼ੋਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਨਾ ਤੇਗ ਤੀਰੰਗ ਨਰੰਗ ਭੇਡ ਜਾਨੋ, ਗਹੋ ਕੰਨ ਤਾਕੋ ਕਿਤੈ ਲੈ ਸਧਾਨੋ, ਇਹੀ ਮੋਰ ਆ ਗਿਆ ਸੁਨੋ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾ ਤੇਗ ਕੇ ਸੰਗ ਦੇਹੋ ਨਾ ਦਿਦਾਰੇ। ਹੋਂ ਸਫਲਾ ਤਬ ਹੀ ਜਗਤ ਹੈ, ਹੋਂ ਲਗ ਜਾਤਨ ਕੋ ਬੜਪਨ ਦੈ, ਹੋਂ ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਔਰ ਕੁਲ ਮਾਹੀ,
ਨੈ ਸਰਦਾਰੀ ਭਈ ਕਦਾਹੀ ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਨੈ ਹੋਂ ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹੈ ਹੋਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੰਚ ਨਾ ਮਿਥਿਆ ਪਾਖੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਖੀ। ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਂਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਹੁਣੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ। ਮੰਗੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਇਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਵਿਸ਼ੇ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣੋ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾਈ, ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਬਣੇ ਤੇਰੇ ਓਲੇ, ਭਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲੇ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬੇ ਚ ਬੀਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਲੈ ਲਓ, ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ